विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। पूजा विद्यालय में फरी एक बार धोरण 9 और 10 में तमारुं स्वागत है। ऑनलाइन शिक्षण में आपणे वॉइस एक्टिव पेसिव वॉइसनो चौथो भाग भणीशुं। आपणे सादो वर्तमानकाळ भणी चूक्या, सादो भूतकाळ भणी चूक्या। हवे मॉडल ऑक्सिलरी एमां आपणे इनवर्जन क्वेश्चन भणवाना छे। उलट प्रश्नों शुं भणवाना छे? उलट प्रश्नों। एनी वाक्यरचना जोई लईए। पहला सौथी पहला एम ए आवे। एम ए एटले विल, शेल, वुड, केन, कुड वगैरह ए आगळ आवे। फिर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम और क्वेश्चन मार्क आवे। पेसिव बनाइए तो एम ए एमने रहेशे। एम ए एटले मॉडल ऑक्सिलरी एमने आवशे। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आवशे। V1 की जगह बी और V3 ऑब्जेक्ट तो आगे जतुं रह्युं। पछी प्लेस बाय सब्जेक्ट टाइम। दाखला तरीके मे आई हेल्प यू, हूँ तमने मदद करी सकूँ, हूँ तमने मदद करी सकूँ। मदद तमने मारा द्वारा करी शकाशे। तो मी आई हेल्प यू है पहला मे एमने रहवा देवानुं। पछी ऑब्जेक्ट एटले यू, हेल्पनु बी हेल्प्ड, बाय मी, आई नो बाय मी। मे यू बी हेल्प्ड बाय मी। बीजू वाक्य है केन यू राइड ए बाइसिकल, शू तमे साइकल चलावी शको छो, शू तमे साइकल चलावी शको छो। साइकल तमारा द्वारा चलावी शकाय छे। तो केन एमने रहेशे। ए बाइसिकल आगळ आवे। राइडनु बी राइड बाय यू, बाय यू। पहला एम ए वर्ब, ऑब्जेक्ट बी, V3 प्लेस नहीं, बाय सब्जेक्ट एंड टाइम। हवे वाक्य नंबर 3 सेंटेन्स नंबर 3 भणीए आपणे। एमां जुओ बराबर त्रीजું वाक्य विल ही ईट आइसक्रीम, शू ते आइसक्रीम खाशे, शू आइसक्रीम तेना द्वारा खवाशे। तो विलनु विल आवशे। हीनी जग्याए आइसक्रीम आगळ आवे। आटला बधा वाक्य चाले एटले ऑब्जेक्ट आगळ आवशे एवुं कहेवानी जरूर नथी। विल आइसक्रीम विल छे एटले बी ईटन, हीनु बाय हिम, सब्जेक्ट बाय जोड़े पाछळ जाए। वाक्य नंबर 4 वुड यू हेल्प मी, तमे मने मदद करशो, शू मने तमारा द्वारा मदद कराशे। तो वुड छे एमने आवशे आगळ, प्रश्न छे एटले। ऑब्जेक्ट पछी आवे, ऑब्जेक्ट में मीनु आई थई जाए। हेल्पनु बी हेल्प्ड, बाय यू, बाय यू। पांचमું वाक्य मस्ट द स्टूडेंट्स वियर द यूनिफॉर्म, शू विद्यार्थीओए यूनिफॉर्म पहेरवो ज पड़े, शू विद्यार्थीओए यूनिफॉर्म पहेरवो ज पड़े। पेशी में शू आवे, शू यूनिफॉर्म विद्यार्थीओ द्वारा पहेरावो ज पड़े। तो मस्टनु मस्ट आवशे पहला, क्वेश्चन छे एटले। ऑब्जेक्ट आवे, ऑब्जेक्ट कयो छे? द यूनिफॉर्म। वियरनु बी वॉन बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स अने क्वेश्चन मार्क। हवे
આપણા ઉલટ પ્રશ્નો પૂરા થયા. હવે WH ક્વેશ્ચનમાં આપણે 3 પ્રકારની વાક્ય રચના છે. પહેલી હુવાળી છે, બીજી બધી છે અને ત્રીજી વીચ વૂજવાળી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે હુવાળી વાક્ય રચના ભણીએ. હુવાળા પ્રશ્નો, બરાબર. વર્તમાનકાળ, ભૂતકાળ, પછી આ ત્રીજું છે એટલે હુનું શું કરવાનું એ તમને ખબર જ છે, બરાબર. હુની જગ્યાએ બાય મૂવ કરી દેવાનું. હુની જગ્યાએ બાય મૂવ. હુ વિલ ઈટ આઈસ્ક્રીમ. આઈસ્ક્રીમ કોણ ખાશે? કોના દ્વારા આઈસ્ક્રીમ ખવાશે? તો હુનું શું કરી દેવાનું? બાય હુમ. વિલનું વિલ રાખવાનું, ઓબ્જેક્ટ આગળ લાવવાનું. આઈસ્ક્રીમ બી ઇટન. બાય whom will આઈસ્ક્રીમ બી ઇટન. બીજું વાક્ય, who might sing songs in the school. સ્કૂલમાં ગીતો કોણ ગાવાનું હતું? તો હુની જગ્યાએ બાય whom આવશે. માઇટનું માઇટ થશે. પછી ઓબ્જેક્ટ આગળ આવે સોંગ્સ. સિંગનું બી સંગ. ઇન ધ સ્કૂલ અને ક્વેશ્ચન માર્ક. ત્રીજું, વોટ મે યુ ડ્રિંક ઇન ધ મોર્નિંગ. તમે સવારમાં શું પીવાના હતા? તો વોટની જગ્યાએ વોટ આવશે. બીજી વાક્ય રચના એ વોટવાળી વાક્ય રચના જો આરી મેનું મે. યુ બાય જોડે પાછળ જાય. વોટ મે બી ડ્રંક બાય યુ ઇન ધ મોર્નિંગ. ઇન ધ મોર્નિંગ. તો આ પ્રમાણે હુ સિવાયની વાક્ય રચના હોય, તો એ આ પ્રમાણે જવાબ આવશે. જો પેલા WH એટલે હુ સિવાયનો કોઈ પણ પ્રશ્ન, વોટ, વેર, વેન, વાય, હાઉ, મેની, હાઉ મચ, ગમે તે. પછી એમને આવશે. એમને આપણે ખસેડવાનો નથી. પછી ઓબ્જેક્ટ આગળ આવી જાય. V1ની જગ્યાએ V3 કરી દેવાનું. પછી પ્લેસ બાય સબ્જેક્ટ ટાઈમ. તો ચોથું વાક્ય જો, વેર શુડ હર્ષ કમ્પ્લીટ હોમવર્ક. હર્ષ તેનું હોમવર્ક ક્યાં કમ્પ્લીટ કરવાનો હતો? ક્યાં હોમવર્ક હર્ષ દ્વારા કમ્પ્લીટ કરાવવાનું હતું? તો વેર શુડ, હર્ષની જગ્યાએ હોમવર્ક આગળ આવી જાય. બી completed by hers, ક્વેશ્ચન માર્ક. પાંચમું વાક્ય જુઓ બરાબર. વિચ આઈસ્ક્રીમ મસ્ટ બી ઈટ. આપણે કઈ આઈસ્ક્રીમ ખાવી જોઈએ? કઈ આઈસ્ક્રીમ આપણા દ્વારા ખવાવી જોઈએ? તો વિચ આઈસ્ક્રીમ આગળ એમને આવશે, ઓબ્જેક્ટ આગળ છે જ. મસ્ટનું મસ્ટ થઈ જશે, એમને રાખવાનું. પછી બી અને V3, તો બી ઇટન. પછી પ્લેસ છે ને, બાય સબ્જેક્ટ બાય અસ, અને છેલ્લે ટાઈમ આપેલો નથી. તો અહીં પાંચમું વાક્ય આવશે, હાઉ મચ વોટર શુડ વી ડ્રિંક ડેલી. આપણે દરરોજ કેટલું પાણી પીવું જોઈએ? કેટલું પાણી આપણા દ્વારા દરરોજ પીવાવું જોઈએ? તો હાઉ મચ ક્વેશ્ચન વર્બ એમને રહે, ઓબ્જેક્ટ પણ એમને આવે,
શુડનું શુડ થઈ જશે. પછી ડ્રિંકનું બી ડ્રંક થાય, બાય અસ ડેલી. સાતમું વાક્ય જો, હુઝ કાર વિલ મિસ્ટર પટેલ ડ્રાઈવ ટુમોરો. આવતીકાલે મિસ્ટર પટેલ કોની કાર ચલાવશે? કોની કાર આવતીકાલે મિસ્ટર પટેલ દ્વારા ચલાવાશે? તો જવાબ તો લખેલા છે, તો પણ હું લખું છું. હુઝ કાર, વિલનું વિલ, મિસ્ટર પટેલ સબ્જેક્ટ પાછળ જાય, ડ્રાઈવનું બી ડ્રાઈવન, બાય મિસ્ટર પટેલ. તો આ પ્રમાણે આપણે મોડેલ વાક્ય લઈને વોઇસ કરવાના હતા. નીચે એક્સરસાઇઝ આપેલી છે, એને સમજાવી દો, ખાલી જવાબ બોલી દો. બરાબર, બધા જવાબ મેં સમજાવેલા છે. એક્સરસાઇઝ જવાબ બોલી દો, તમારે લખવાની છે. આઈ શેલ લર્ન ઇંગ્લિશ ટુમોરો. જવાબ શું બનશે? ઇંગ્લિશ વિલ બી લર્ન્ટ બાય મી ટુમોરો. યાદ રાખવાના, જવાબ નહીં હોય, જાતે બનાવવાના છે. બીજું, મહેશ કેન કેરી એ હેવી બેગ. મહેશ ભારે બેગ ઉચકી શકે છે. ભારે બેગ મહેશ દ્વારા ઉચકી શકાય છે. એ હેવી બેગ કેન બી કેરીડ બાય મહેશ. વી મસ્ટ ફોલો ધ ટ્રાફિક રૂલ્સ. આપણે ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવું જ પડે. પેશીમાં શું થાય? ટ્રાફિકના નિયમોનું આપણા દ્વારા પાલન કરાવવું જ પડે. શું આગળ આવશે? ઓબ્જેક્ટ એટલે ધ ટ્રાફિક રૂલ્સ મસ્ટ બી ફોલોડ બાય અસ. ચોથું ઇન્ટ્રોગેટિવ છે, એમાં એમ એ વર્બ આગળ આપેલું છે કેન, તો કેન આગળ જ રાખવાનો પ્રશ્નમાં. કેન એ પિક્ચર ઓફ ગાંધીજી બી ડ્રોન બાય યુ. પાંચમું, માઇટ હી રાઇડ એ હોર્સ. શું તે હોર્સ ઉપર સવારી કરવાનો હતો? શું હોર્સ ઉપર તેના દ્વારા સવારી કરાવવાની હતી? તો માઇટ એ હોર્સ બી રાઇડન બાય હિમ. હુ શુડ પ્રિપેર આન્સર્સ. હુની જગ્યાએ શું આવશે? બાય હુમ શુડ આન્સર્સ બી પ્રિપેર્ડ. સાતમું, વોટ મે યુ પ્લે ટુમોરો. આવતીકાલે કદાચ તમે શું રમીશો? તો શું તમારા દ્વારા આવતીકાલે રમાશે? તો વોટ મે બી પ્લેડ બાય યુ ટુમોરો. વેર વુડ રિયા સેલ વેજીટેબલ્સ. રિયા વેજીટેબલ ક્યાં વેચવાની હતી? ક્યાં વેજીટેબલ રિયા દ્વારા વેચાવાના હતા? તો વેર વુડ વેજીટેબલ્સ બી સોલ્ડ બાય રિયા. વિથ પેન્સિલ કુડ રોનક યુઝ લાસ્ટ યર. જવાબ, વિથ પેન્સિલ કુડ બી યુઝડ બાય રોનક લાસ્ટ યર. Would snacks may your friend eat tomorrow. Would snacks may be eaten by your friend tomorrow. તો વોઇસમાં આપણે 3 પ્રકારના વોઇસ પૂરા થયા: સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, સિમ્પલ પાસ્ટ અને મોડલ ઓક્ઝિલરી. હવે કન્ટિન્યુઅસ અને પરફેક્ટની આપણે પૂરા વાત કરીએ. હવે વાત કરીશું આપણે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, ચાલુ વર્તમાનકાળ. આપણે ટેન્સમાં ભણેલા છીએ ક્યારે વપરાય, તો પણ ફરી વાર કહી દઉં. વર્તમાનમાં ક્રિયા ચાલુ હોય ત્યારે ચાલુ વર્તમાનકાળ આવે. અત્યારે હાલ કોઈ ક્રિયા ચાલુ છે એવું બતાવવું હોય તો ચાલુ વર્તમાનકાળ આવે. એના વર્ડ્સ છે નાઉ, અને વાક્યની શરૂઆતમાં જુઓ, સાંભળો, દોડો. નાઉ હોય અથવા વાક્યની શરૂઆતમાં જુઓ, સાંભળો, દોડો. લુક, વોચ, સી, હિયર, લિસન, રન. હવે એફર્મેટિવ ભણીએ આપણે. હકાર વાક્ય ભણીએ. એમાં જો એને વાક્ય રચના જોઈ લો.
હકારમાં પહેલાં સબ્જેક્ટ આવે, એક્ટિવમાં સબ્જેક્ટ આવે, પછી એમ ઈદાર આવે, વર્બના એનજી આવે, છેલ્લા 3 તો કોમન છે, ઓબ્જેક્ટ, પ્લેસ, ટાઈમ અને ક્વેશ્ચન માર્ક. પીએસસીમાં ધ્યાન રાખજો, પીએસસીમાં હંમેશા ઓબ્જેક્ટ આવે, બધામાં ઓબ્જેક્ટ આગળ આવી જાય. કંડક્ટર આગળ આવી જાય ગાડી ચલાવવા માટે, ડ્રાઈવરની જગ્યાએ કંડક્ટર આવે, ડ્રાઈવર પાછળ જાય બોડીગાર્ડ લઈને, બાય સાથે પાછળ જાય. આ એમ ઈ જ્યારે એમને રહે ઓબ્જેક્ટ પ્રમાણે, આ ડ્રાઈવરની સીટમાં જે બેસે એ પ્રમાણે ગાડી ચાલે. એક્ટિવમાં સબ્જેક્ટ પ્રમાણે વર્બ આવે અને પેશીમાં ઓબ્જેક્ટ પ્રમાણે આવે. આઈએનજીની જગ્યાએ બિંગ અને વી3 કરી દેવાનો, બિંગ અને વી3. પ્લેઇંગ હોય તો બિંગ પ્લેડ, ટીચિંગ હોય તો બિંગ ટોટ, સિંગિંગ હોય તો બિંગ સંગ, ઇટિંગ હોય તો બિંગ ઇટન. બિંગ અને વી3 આવે. પછી પ્લેસ, બાય, સબ્જેક્ટ, ટાઈમ એ તમને ખબર છે, કોમન જ છે. વી3, પ્લેસ, બાય, સબ્જેક્ટ, ટાઈમ આટલું કોમન જ છે, ખાલી વર્બ જ બદલાય. આપણે મોડલમાં પછી બી મૂકતા હતા, બી આગળ ભણ્યો ને મોડલ, એમાં બી મૂકતા હતા, આમાં બિંગ મૂકવાનો. પણ ક્યાં મૂકવાનું? વી3ની આગળ, યાદ રાખજો. એમ જ્યારે પછી યાદ નહીં રાખવાનું, વી3ની આગળ મૂકવાનું. બી મૂકો, બિંગ મૂકો કે બિન મૂકો, જે મૂકતા હોય એ વી3ની આગળ મૂકવાનો. કોઈ પણ સંજોગોમાં ક્યાં મૂકવાનું? વી3ની આગળ. જો એનો પ્લેસ ચેન્જ થયો તો આખું વાક્ય ખોટું પડશે. તો જો લો એક વાક્ય રીતના ફરીથી એકવાર. પેસિવની ઓબ્જેક્ટ એમ ઇઝ આર, બિંગ, વી3, પ્લેસ, બાય, સબ્જેક્ટ, ટાઈમ. દાખલા તરીકે પહેલું વાક્ય છે, આઈ એમ રાઇટિંગ હોમવર્ક નાઉ. હું અત્યારે ઘરકામ લખી રહ્યો છું. પેશીમાં શું આવે? ઘરકામ અત્યારે મારા દ્વારા લખાઈ રહ્યું છે. તો ઓબ્જેક્ટ કયું છે? હોમવર્ક. તો હોમવર્ક આગળ આવી જાય. બીજા નંબર જો, એમ ઇઝ આર, હોમવર્ક એક વચન છે એટલે ઇઝ. પછી જો વાક્ય રચના બિંગ, વી3 એટલે રાઇટિંગનું રિટર્ન. ચોથા નંબરે આવશે પ્લેસ, પ્લેસ છે જ નહીં તો નહીં લખવાનું. પાંચમા નંબરે બાય સબ્જેક્ટ એટલે બાય મીનું આઈ, અને છેલ્લે સમય નાવ. આઈ એમ રાઇટિંગ હોમવર્ક નાવ, હું અત્યારે ઘરકામ લખી રહ્યો છું. પેશીમાં ઘરકામ આગળ આવે. ઘરકામ અત્યારે મારા દ્વારા લખાઈ રહ્યું છે. બીજું, લુક ધ બોયઝ આર પ્લેઇંગ ક્રિકેટ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ. જુઓ, છોકરાઓ અત્યારે મેદાનમાં ક્રિકેટ રમી રહ્યા છે. પેશીમાં શું બને? જુઓ, ક્રિકેટ અત્યારે મેદાનમાં છોકરાઓ દ્વારા રમાઈ રહી છે. તો આ ક્રિકેટ છે, યાદ રાખજો, આ ક્રિકેટ છે એ ઓબ્જેક્ટ છે. આ લુક છે વધારાનો આવ્યો, કોઈ એક્સ્ટ્રા શબ્દ લાગે તો એની જગ્યાએ એને મૂકી રાખવાનું, ત્યાં એને ખસેડવાનું નહીં. લુક આગળ છે, આગળ રાખવાનું. ઓબ્જેક્ટ કયો છે? વસ્તુ કઈ છે? ક્રિકેટ. એક જ છે એટલે ઇઝ. પ્લેઇંગનું બિંગ પ્લેડ. પ્લેસ છે, હા છે, ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ. પછી બાય ધ બોયઝ. ક્રિકેટ ઇઝ બિંગ પ્લેડ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ બાય ધ બોયઝ. બાય ધ બોયઝ, છેલ્લે સમય નથી. ત્રીજું વાક્ય, સી, જુઓ, જય ઇઝ ઇટિંગ બિસ્કિટ ઇન ધ ક્લાસ. જુઓ, જય અત્યારે ક્લાસમાં બિસ્કિટો ખાઈ રહ્યો છે. જુઓ, શું ખાઈ રહ્યો છે? બિસ્કિટ આગળ આવશે. બિસ્કિટો
અત્યારે વર્ગમાં જય દ્વારા ખવાઈ રહ્યા છે. તો આ સી એમને મૂકી દેવાનું. જયની જગ્યાએ બિસ્કિટ આગળ આવી જશે. બહુવચન છે આર. બીંગ eaten in the class. બાય જય. બાય જય. છેલ્લો ટાઈમ આપેલો નથી. ચોથું, વી આર લર્નિંગ ઇંગ્લિશ ઇન ધ ક્લાસ નાવ. આપણે અત્યારે ક્લાસમાં અંગ્રેજી ભણી રહ્યા છીએ. અંગ્રેજી અત્યારે ક્લાસમાં આપણા દ્વારા ભણાઈ રહ્યું છે. શું ભણાય છે? ઇંગ્લિશ. તો ઇંગ્લિશ ઓબ્જેક્ટ છે તો ઇંગ્લિશ આગળ આવે. પહેલો અક્ષર કેપિટલ. ઇઝ બીંગ. લર્નિંગનો બીંગ લર્ન્ટ. પ્લેસ ઇન ધ ક્લાસ. by us now. પાંચમું વાક્ય, પૂજા ઇઝ ટેલિંગ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી નાવ. પૂજા અત્યારે રસપ્રદ વાર્તા કહી રહી છે. પૂજા અત્યારે રસપ્રદ વાર્તા કહી રહી છે. શું કહી રહી છે? રસપ્રદ વાર્તા. તો ઓબ્જેક્ટ કયું છે? An interesting story is being told by Pooja now. An interesting story is being told by Pooja now. છઠ્ઠું વાક્ય નથી, પાંચ જ છે. હવે નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ, બરાબર, નકાર વાક્યો. આમાં સાદો વર્તમાનકાળ કે સાદો ભૂતકાળ જેવું નથી કે ચેન્જ આવે. આમાં માત્ર એક જ વસ્તુ જોવાની, હકાર વાક્યમાં નોટ નહોતું, નકારમાં ખાલી નોટ મૂકી દેવાનું. વચ્ચે નોટ મૂકો નકાર થઈ જાય, નેગેટિવ થઈ જાય, બાકી એનું જ આવે. પીસીમાં પણ એવું જ આવે. પેલા ઓબ્જેક્ટ આવે, પછી એમિઝ આર નોટ બીંગ V3. બરાબર, વારંવાર કહું, ધ્યાન રાખજો. બી મૂકવાનો, બિંગ મૂકવાનો. ક્યાં મૂકવાનો? V3ની આગળ મૂકવાનો. નહીં મૂકો તો ખોટું પડશે. બીજી કોઈ જગ્યાએ આ વાક્યમાં આર પછી મૂકશો તો ખોટું પડશે. નોટની પછી મૂકવાનું. એટલા માટે એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે V3ની આગળ બિંગ આવે કે બી આવે કે બી ના આવે, જે મૂકતા હોય. પહેલું, વી આર નોટ ઇટિંગ આઈસ્ક્રીમ નાઉ. આપણે અત્યારે આઈસ્ક્રીમ ખાતા નથી. આઈસ્ક્રીમ અત્યારે આપણા દ્વારા ખવાતો નથી. તો આઈસ્ક્રીમ ઇઝ નોટ બીંગ eaten by us now. આઈસ્ક્રીમ ઇઝ નોટ બીંગ eaten by us now. ધ્યાન શું રાખવાનું છે? આ બીંગ મૂક્યો ને, બીંગ એ V3ની આગળ જ મૂકવાનું. બીજું, they are not playing chess now. તેઓ અત્યારે ચેસ રમતા નથી. શું રમતા નથી? ચેસ. તો ઓબ્જેક્ટ કયો? તો ચેસ. ચેસ આગળ આવે. બીજા નંબરે એમિઝ એટલે ઇઝ નોટ બીંગ played. Chess is not being played by them now. ત્રીજું, listen, my grandfather is not singing a prayer. સાંભળો, મારા દાદા પ્રાર્થના ગાઈ રહ્યા નથી. પેશીમાં શું આવે? પ્રાર્થના મારા દાદા દ્વારા ગવાતી નથી. તો આગળ લિસન વધારાનું એમને આવશે.
પ્રાર્થના આગળ આવે. એ પ્રેયર ઇઝ નોટ સિંગિંગનો શું કરી દેવાનું? બીઈંગ સંગ. એ લિસન, એ પ્રેયર ઇઝ નોટ બીઈંગ સંગ બાય માય ગ્રેન્ડફાધર. બાય માય ગ્રેન્ડફાધર. ચોથું વાક્ય, હર્ષ ઇઝ નોટ ડ્રોઈંગ પિક્ચર્સ નાવ. હર્ષ અત્યારે ચિત્રો દોરતો નથી. શું દોરતો નથી? ચિત્રો, પિક્ચર્સ. તો ઓબ્જેક્ટ કયું છે? પિક્ચર્સ. આગળ આવે બહુવચન છે આર. નોટ ડ્રોઈંગનું બીંગ ડ્રોન. બાય હર્ષ નાવ. પાંચમું વાક્ય, ધ કાઉ ઇઝ નોટ ઇટિંગ ફ્રૂટ્સ નાવ. ગાય અત્યારે ફળો ખાતી નથી. ફળો અત્યારે ગાય દ્વારા ખવાતા નથી. તો ફ્રૂટ્સ બહુવચન છે આર નોટ બીંગ eaten by the cow now. By the cow now. તો આ પ્રમાણે આપણે વોઇસનો ચોથો ભાગ અહીં પૂરો કરીએ છીએ. બરાબર. આના પછી આના ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ છે એ નેક્સ્ટ પાર્ટમાં જોઈશું. પાંચમા પાર્ટમાં આપણે આના વોઇસના ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ આપણે જોઈશું. બરાબર છે. તો અત્યારે આપણે રાખીશું.